اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ اس میں آیات ہیں یا نشانیاں، اس میں نشانیاں ہیں بینات واضح۔ مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے، ومن اور جو کوئی داخل ہو اس میں، وقانا وہ ہے آمنن امن والا، وللہ اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے، علی الناس لوگوں پر، حج البیتی حج کریں بیت اللہ کا، من استطاع جو کوئی طاقت رکھتا ہو، الیہ اس کی طرف، سبیلا راستے کی، ومن کفر اور جس نے انکار کیا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے، عن العالمین جہان والوں سے۔ قل آپ فرما دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ شہید گواہ ہے، علی اوپر اس کے، ما تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں تصدون تم روکتے ہو، ان سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، من اس شخص کو، آمنا جو ایمان لے آیا، تبغونہا تم تلاش کرتے ہو اس میں، ایواجن ٹیڑھا پن یا کجی یا عیب، وانتم اور تم شہداء گواہ ہو، وملواہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافلین بے خبر، اما اس سے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، ان اگر تطیعوا تم کہنا مانو گے، فریقاً ایک فریقہ، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، یا ردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین کفر میں، وکیفا اور کس طرح، تکفرون تم انکار کرتے ہو، وانتم اور تم ہی ہو کہ تتلا پڑھی جاتی ہے، علیکم تم پر، آیات اللہ آیات اللہ تعالیٰ کی، وفیکم اور تم ہی میں سے، رسول اس کا رسول ہے، ومن یعتصم اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے گا، باللہ اللہ تعالیٰ کو، فقط پس تحقیق دیا وہ ہدایت دیا گیا، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ فیہ آیات بینات اس میں نشانیاں ہیں واضح۔ کل ہم نے سبق پڑھا تھا کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یعنی سب سے پہلی عبادت گاہ، سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنا، وہ کون سا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا گھر، یعنی خانہ کعبہ۔ اس کے فضائل کل ہم نے پڑھے، اب اس کے اندر موجود برکات ہیں کہ فیہ آیات بینات اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ ان نشانیوں میں سے جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ مقام ابراہیم ہے، اس لیے قرآن کریم نے اس کو مستقل طور پر علیحدہ بیان فرمایا کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ پتھر تعمیر کی بلندی کے ساتھ ساتھ خود بخود بلند ہو جاتا اور نیچے اترنے کے بعد نیچے ہو جاتا۔ اس پتھر کے اوپر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا گہرا نشان آج تک موجود ہے۔ جب قرآن مجید کا یہ حکم نازل ہوا، یہ جو پتھر ہے وہ بیت اللہ کے نیچے دروازے کے قریب تھا، جب قرآن کا یہ حکم نازل ہوا کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، یعنی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو اس وقت طواف کرنے والوں کی مصلحت سے اس کو اٹھا کر بیت اللہ کے سامنے ذرا فاصلے پر مطاف سے باہر بئر زمزم کے قریب رکھ دیا گیا تھا، اور آج کل اس کو اسی جگہ پر محفوظ مقام پر جو ہے وہ مکفل کیا ہوا ہے۔ طواف کے بعد دو رکعتیں جو ہیں اس مقام کے پیچھے پڑی جاتی ہیں، لیکن حال ہی میں اس کی ترمیم یہ ہوئی کہ وہ جگہ یعنی مقام جو تھا بنا ہوا وہ اس کو ہٹا دیا گیا اور مقام ابراہیم کو ایک بلوری خول کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ مقام ابراہیم اصل میں اس خاص پتھر کا نام ہے جو طواف کے بعد رکھتے اس کے اوپر یا اس کے پاس پڑھنا افضل ہے، لیکن مقام ابراہیم کے لفظی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ تمام مسجد حرام کو حاوی ہے، اس لیے بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ مسجد حرام کے اندر جس جگہ بھی طواف کی رکعتیں پڑھ لی واجب ادا ہو جائے گا۔ دوسرا ہے ومن داخلہ جو کوئی داخل ہوگا اس میں، کانا آمنن ہے وہ امن والا، کہ اللہ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا یعنی مامون اور محفوظ ہو جائے گا۔ اس میں داخل ہونے والے کو
का मामून यानी महफूज होना एक तो शरई एतबार से है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से लोगों को ये हुक्म है कि जो शख्स इसमें दाखिल हो जाए इसको ना सताओ, ना कत्ल करो, ना तकलीफ दो, चाहे अपने बाप का, सगे बाप का कातिल ही आपके सामने क्यों ना आ जाए। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करके या कोई और जुर्म करके वहां चला जाए, इसको भी इस जगह सजा ना दी जाए, बल्कि इसको इस पर मजबूर किया जाए कि वो हरम से बाहर निकले। हरम से बाहर आने पर सजा जारी की जाएगी। इस तरह जो हरम में दाखिल हो जाता है वो अमन वाला हो जाता है, मामून हो जाता है। तीसरी बात इसमें आ रही है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता अलैहि सबीला, लेकिन इसके साथ शर्त आ गई कि अल्लाह ताला का हक है लोगों पर कि वो अल्लाह ताला के घर का हज करें, लेकिन साथ ही मन इस्तता अलैहि सबीला कि जो जिसके अंदर ताकत और कुदरत इस्तात हो, यानी ताकत और कुदरत जो है यानी इस्तात है हज करने की, वो उसकी तफसील ये है कि इसके पास इतनी ज़रूरत का माल हो जिससे वो बैतुल्लाह तक आने जाने और वहां पर क्याम करने का खर्चा बर्दाश्त कर सके और अपनी वापसी तक अपने अहल अयाल का इंतजाम करके जाए, जिसका नानो नकफा या जिसका खर्च उसके जिम्मा वाजिब है। दूसरी बात यह कि हाथ पाँव और आंखों से माजूर ना हो, क्योंकि ऐसा माजूर तो अपने वतन में भी चलने फिरने जो है उसके लिए मुश्किल होता है, और वहां जाने और अरकान हज अदा करने पर उसको कितनी मुश्किल हो सकती है। इसी तरह उस औरत के लिए जो कि बगैर महरम के, औरत के लिए चूंकि बगैर महरम के सफर करना शरअन जायज नहीं है, इसलिए वो हज पर कादिर इस वक्त समझी जाएगी जबकि इसके साथ कोई महरम हज करने वाला हो, ख्वाह महरम अपने खर्च से हज कर रहा हो या औरत इसका खर्च भी बर्दाश्त करे। इस तरह वहां तक पहुंचने के लिए दूसरी बात रास्ते का अमन वाला होना भी जरूरी है। अब यहाँ भी एक मसला आ जाता है कि बाज अफराद, औरतें जिनका कोई महरम नहीं होता, वो किसी और को महरम बना के हज के लिए चली जाती हैं। मसलन ग्रुप होता है, ग्रुप में से उसको मरहम बना दिया, उसका महरम बना दिया जाता है फलां फलां उसका महरम, हालांकि वो जब शरीयत ने, जब अल्लाह ताला ने ही उन मर्दों का आपका महरम नहीं बनाया तो आप झूठा महरम कैसे बना सकती हैं। जिन रिश्तों को अल्लाह ने आपका मरहम बनाया है, मरहम रिश्तेदार हैं, बस वही आपके मरहम है। अल्लाह के घर का हज करने जाना भी, अल्लाह के घर भी जाना तो झूठ बोल के जाना, अजीब मामला है। वमन काफर, और जिसने कुफर किया, इनकार किया, बस बेशक अल्लाह ताला बेपरवाह है जहान वालों से, यानी कि जो इस्तात रखने के बावजूद हज ना करे तो अल्लाह ताला जहान वालों से बेपरवाह है। कुल आप फरमा दीजिए या अहले किताबी, ये जो जितनी आयत हैं आखिर तक, क्यों तुम इनकार करते हो अल्लाह ताला की आयत का, और अल्लाह ताला गवाह है ऊपर उसके जो तुम अमल करते हो। यानी कि जहाँ रुकू के आखिर तक जो है यहाँ पे एक वाक़या हुआ, यहाँ तक ये एक ही जो है वाक़ये के ऊपर आयत हैं कि बाज़ अहले किताब के अकायद और जो थे फसाद थे, उनके अकायदों की वजह से वो मुसलसल उसी पर डटे हुए थे। अब यहाँ भी अहले किताब को का ही खताब है, जिसका तल्लुक एक खास वाक़या से है कि एक यहूदी था, यकीनन उसका नाम शमास बिन कैस या कैस बिन शमास, शमास बिन कैस था। वो मुसलमानों से बहुत कीना रखता था। इसने एक मजलिस में देखा कि इंसार के दो कबीला जो बहुत पहले जो हैं, औस और खजरज, जो पहले जिनकी आपस में बहुत ज़्यादा जंग जारी थी, बड़ी जो सालों से उनकी जंग चली आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो मुसलमान हुए थे औस और खजरज, तो वो आपस में भाई बन गए थे। जब उसने शमास बिन कैस ने देखा कि औस और खजरज एक जगह ही बैठे हैं और मुत्तफिक हैं, तो हसद से बेचैन हो गया। इनमें जुदाई, इनमें लड़ाई डालने की फिक्र में लगा रहा। आखिर उसने एक तजवीज़ सोची कि एक शख्स को उनके अंदर भेजा कि जो दोनों कबीलों में इस्लाम से पहले जो एक बड़ी जंग इनके अंदर अरसा दराज से थी, इनके मुतालिक फराकीन के फखरिया शेर हैं, इन अशार को इन मजलिस में पढ़ दें। चुनाचे इस उन अशार का पढ़ा जाना ही था कि फौरन एक आग सी भड़क उठी और आपस में फिर वही तनाचियां होने लगी, यहाँ तक कि इसी वक्त
लड़ाई का मौका और वक़्त मुकर्रर हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई, तो आप इनके पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि ये क्या अंधेरापन है? मेरे होते हुए फिर मुसलमान होने और आपस में मुत्तफ़िक होने और मानूस होने के बाद ये कैसी जहालत है? क्या तुम लोगों को दोबारा कुफ़्र में लौटना चाहते हो? दोबारा कुफ़्र में जाना चाहते हो? यहाँ पे आ रहे हैं, ऐ ईमान वालों, अगर तुम कहना मानोगे एक फरीका उन लोगों में से जो दिए की किताब, उनकी तो शरारत है, वो फेर देंगे तुमको तुम्हारे ईमान लाने के बाद कुफर में, और तुम अल्लाह ताला की आयत का कैसे इनकार करे जाते हो, हालांकि तुम पर अल्लाह ताला की आयत पढ़ी जाती है और तुम में अभी रसूल मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे होते हुए तुम ऐसा काम करोगे। तो दोनों फरीकों को इस बात पर अफसोस हुआ, वो समझ गए कि एक शैतानी हरकत है, तो एक दूसरे के गले लगे और बहुत रोए और तौबा की। इस पर जो है ये सारी आयात नाजिल हुई।